سبق نمبر 25 رخصت کی عرضی۔ رخصت مطلب لیو چھٹی، عرضی مطلب ایپلیکیشن، لیو ایپلیکیشن۔ جناب عالی، کل سے میری آنکھیں آ گئی ہے۔ آج صبح ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں علاج کے واسطے گیا تو انہوں نے دوا لگا دی اور کتاب کے دیکھنے یا دھوپ کی طرف نظر کرنے کو بالکل منع فرمایا، اس لیے مدرسے میں حاضر نہ ہو سکا۔ حضور کی مہربانی سے امید ہے کہ غیر حاضری معاف کی جائے اور 2 روز کی رخصت جو ڈاکٹر صاحب نے تجویز کی ہے منظور فرمائی جائے۔ عرضی: کمترین نین سکھ طالب علم درجہ 6 مدرسہ تحصیل سردھنا ضلع میرٹھ 21 جولائی 1893 عیسوی۔ منع مطلب روکنا۔ حضور یہ ادب کے لیے بولا جاتا ہے۔ معاف مطلب معافی۔ تجویز مطلب پلاننگ۔ سبق نمبر 26 کتا اور اس کی پرچھائی۔ از مؤلف کا مطلب ہے کہ جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے مولوی محمد اسماعیل میرٹھی، انہوں نے ہی یہاں پر یہ اشعار لکھے ہیں۔ منہ میں ٹکڑا لیے ہوئے کتا ایک دریا کو تیر کر اترا، پانی آئینہ سا رہا تھا چمک، نظر آتی تھی نہ کی مٹی تک، اپنی پرچھائی پر کیا جو غور، اس کو سمجھا کہ ہے یہ کتا اور، منہ میں ٹکڑا دبا رہا ہے یہ، گہرے پانی میں جا رہا ہے یہ، حرس نے ایسا بے قرار کیا، جھٹ سے غرا کے اس پہ وار کیا، جو ہی ٹکڑے پہ اس کے منہ مارا، اپنا ٹکڑا بھی کھو دیا سارا، وہاں نہ ٹکڑا نہ اور کتا تھا، وہم تھا وہم کے سوا کیا تھا، یوں ہی جتنے ہیں لالچی نادان، کر کے لالچ اٹھاتے ہیں نقصان، باندھتے ہیں کہاں کہاں کے خیال، ہے وہ کھو بیٹھتے گرہ کا مال۔ غور مطلب دھیان۔ حرس مطلب لالچ۔ وہم مطلب آپ سمجھتے ہیں کسی کو وہم ہو جانا۔ نقصان بھی آپ سمجھتے ہیں۔ سبق نمبر 27 چغل خوری مطلب کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا۔ چغل خوری سخت عیب ہے، کبھی کبھی اس سے بڑا فتنہ فساد برپا ہو جاتا ہے، لوگوں کو ناحق تکلیف اور نقصان پہنچتا ہے۔ جب چغل خور کی قلعی کھل جاتی ہے، قلعی مطلب پول، تو اس کو بے حد ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ ندامت مطلب شرمندگی۔ چغل خوری یہ ہی نہیں کہ ایک کی بات دوسرے سے جا لگا دی، بلکہ کسی شخص کا کوئی کام ہو جس کے ظاہر کرنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے، اس کا ظاہر کرنا بھی چغل خوری ہے۔ ہاتھ یا آنکھ کے اشارے سے اور لکھنے سے بھی ہو سکتی ہے۔ چور کی چوری یا دغاباز کی دغابازی کا ظاہر کرنا چغل خوری میں داخل نہیں۔ ایسی باتوں کا ظاہر کرنا بے شک روا ہے۔ روا مطلب صحیح ہے، کیونکہ ان کے چھپانے سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ چغل خور کی بات پر کبھی یقین نہ لاؤ، اس کے کہنے سے کسی کی طرف بدگمانی مت کرو۔ بدگمانی مطلب کسی کو برا سمجھنا۔ چغل خور سے ہمیشہ نفرت رکھو۔ تمہارے روبرو کسی کی چگلی کرے تو منع کر دو کہ یہ بات برا کام ہے،
रूबरू मतलब सामने। अगर तुम जानते हो कि फलां शख्स चुगलखोर है तो उसका ऐब और लोगों के सामने बयान ना करो। अगर तुम बयान करोगे तो उसी तरह तुम भी चुगलखोर बन जाओगे। चुगली है बुरा का, बचो इससे हमेशा। जो लोग हैं बेशरम उन्हीं का है ये पेशा। ये लत है बुरी, इससे नहीं हाथ कुछ आता। अक्सर तो चुगलखोर है जिल्लत ही उठाता। फितना, फितना मतलब झगड़ा। फसाद, फसाद मतलब लड़ाई। निदामत, निदामत मतलब शर्मिंदगी। रवा मतलब सही। सबक नंबर 28, छोटी चींटी। अज मौलिफ, बड़ी आकला है, बहुत दूरबीन है कि फिक्र अपनी रोजी का तेरे तई है। इस धुन में पहुंची कहीं से कहीं है, कभी अपने धंधे से गाफिल नहीं है। अरे छोटी चींटी तुझे आफरी है, नहीं काम से शाम तक तुझको फुर्सत। जरा सी तू जा और उस पर ये मेहनत, बहुत झेलती है मशक्कत मुसीबत। नहीं हारती पर कभी अपनी हिम्मत। अरे छोटी चींटी तुझे आफरी है, कभी काम तूने अधूरा न छोड़ा, कभी तूने तकलीफ से मुंह न मोड़ा। बहुत काम तूने किया थोड़ा थोड़ा, जखीरा ये जाड़े की खातिर है जोड़। अरे छोटी चींटी तुझे आफरी है, जो गर्मी की रत में न करती कमाई, तो जाड़े के मौसम में मरती बिनाई। तुझे होशियारी ये किसने सिखाई, समझती है अपनी बुराई भलाई। अरे छोटी चींटी तुझे आफरी है, न खो वक्त सुस्ती में मोहलत है थोड़ी। वही काम कर जिससे मालिक हो राजी, कि जिसने तुझे जिंदगानी अता की। ये उम्दा सबक हमको देती है चींटी। अरे छोटी चींटी तुझे आफरी है। आकला, आकला मतलब अक्लमंद। अता, अता मतलब देना। उम्दा, उम्दा मतलब अच्छा। आफरी, आफरी मतलब शाबाशी। जैसे कि इसमें बार बार कहा गया है, ए छोटी चींटी तुझे आफरी है, मतलब ए छोटी सी चींटी तुझे शाबाशी है। मशक्कत, मशक्कत मतलब मुश्किल। दूरबीन, दूरबीन मतलब दूर की सोचने वाला। जखीरा, जखीरा मतलब जमा किया हुआ। मोहलत, मोहलत आप समझते हैं छूट। सबक नंबर 29, सुस्ती और चालाकी। जो आदमी वक्त पर काम नहीं करता वो सुस्त या काहिल कहलाता है। ऐसा आदमी इज्जत या नेक नामी हासिल नहीं कर सकता। ये खराब आदत उसको हमेशा जलील ख्वार रखती है। सुस्त आदमी अक्सर ख्याल करता है कि अभी वक्त बहुत है, जरा ठहर कर काम शुरू करेंगे। इसी सोच विचार में काम का वक्त निकल जाता है। चालाक आदमी वक्त को नहीं टालता, वो फौरन अपने काम में मशगूल हो जाता है। जब तक काम को पूरा नहीं कर लेता उसके दिल को चैन नहीं आता। ऐसा आदमी हमेशा इज्जत पाता और फायदा उठाता है। जो लड़के सुस्ती और काहिली में अपना वक्त खो देते हैं वो रोज का सबक रोज याद करके नहीं लाते, उस्ताद को अच्छी तरह आमोख्ता नहीं सुनाते, इसी वास्ते सजा पाते हैं। अगर तुम एक लायक तालिब इल्म बनना चाहते हो तो अपने आप को काहिली की खराब आदत से बचाओ। सुबह सवेरे आँख खुल जाए तो पड़े पड़े करवटें न बदला करो, फौरन बिस्तर से अलग हो जाओ और अपने काम में जी लगाओ। वक्त इतना तंग नहीं है जितना कि तुम काहिली से इसको तंग बना देते हो। वक्त में तंगी फराखी दोनों है जैसे रबड़, खींचने से बढ़ती है छोड़े से जाती है सुकड़। मशगूल,
مشغول مطلب کسی کام میں لگ جانا. آموختہ، آموختہ مطلب آنے والا سبق، اگلا سبق. فراخی، فراخی مطلب خوشحالی. مقدمہ، مقدمہ مطلب کیس. ناشتہ، ناشتہ آپ سمجھتے ہیں بریک فاسٹ.